السلام عليكم. exercice numéro 2. إذا نبداو على بركة الله. الدرس الخاص اللي فيه التمرين هذا هو الدرس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. Ok, donc on commence de lire l'exercice. Alors, au cours d'une manipulation du cours, un élève crée une perturbation qui se propage le long d'une corde élastique. La scène est filmée et un chronomètre est déclenché lorsque la perturbation quitte la main de l'élève repérée par le point S sur la corde. À l'aide du logiciel qui permet d'analyser la vidéo obtenue, on isole une image reproduite ci-dessous à l'instant T1 qui est égal à 3 secondes. يعني هذه الإيماج هذه يعني لا كورد هنا وصلت لي في 3 سكوند ملي بدات من أو حتى لهاد النقطة هذه. إذا نجاوبو على السؤال الأول. السؤال الأول تيقول لنا l'onde est-il transversale ou longitudinale? Est-ce que l'onde transporte-t-il de la matière? هنا دا جاوبنا عليه في التمرين الاول اللي كنا حطيناه في فيديو سابق. قلنا باش تكون لوند لونجيتودينال او لا ترانسفيرسال كاينين دي كونديسيون. كنشوفوا فقط لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون اي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. حنا عندنا البيرتورباسيون اما طالع الفوق او نازل لتحت، يعني لاكس دو بيرتورباسيون هو هذا لو فيرتيكال. اوكي le vertical. Donc هذا إما le sens vers le haut ولا vers le bas. لكن إلا جينا نهضروا على la direction de propagation la l'onde جاية من أو وغادية في هذا الاتجاه. دونك هذا هو الاتجاه ديال باردون ديال البروباغاسيون. إذا البروباغاسيون هكذا و البيرتورباسيون هكذا. إذا كتلاحظوا بأن la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc l'onde est transversale. Donc cette onde est transversale car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Deuxième question, la question a dit l'onde transporte-t-il de la matière? Cette onde est une onde mécanique progressive. Donc l'onde mécanique progressive qui je fais le cours ne transporte pas la matière, mais il transporte l'énergie. Il transporte de l'énergie. Donc خصنا نجاوب على هذا السؤال الأول. إذا أولا ثم نكتب نختار خط صغير شوية. Voilà, donc cette onde est transversale car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. وها احنا جاوبنا على الجزء الأول من السؤال. قال لنا الجزء الثاني قال لي qu'est-ce que l'onde. Donc cette onde est une onde mécanique. Donc cette onde est une onde mécanique progressive. C'est une onde mécanique progressive qui transporte de l'énergie. Et ne transporte pas de la matière. Qui transporte de l'énergie, ne transporte pas de la matière. Voilà, je reviens à la première question. Donc on passe à la deuxième question. La deuxième question. Ok, deuxième question.
الوغ نحاولو نمسحو هادشي هذا باش يبقى لينا المكان. Question représentée par un point A sur la corde le frondon. دينا المقدمة ديال الموجة ولا لو فرondون هو الجبهة أو المقدمة اللي هي هادي. إذا هي هادي هي A. إذا نحنا جاوبنا على السؤال الثاني. نقدرو نكتبو غير فواغ لا فيغور ولا نكتبو جوج ونجاوبو هنايا فقط. Troisième question, déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. يعني في troisième question شنو حنا مطالبين نديرو نلقاو لا فيتيس اللي هي لا célérité de l'onde le long de la corde. اوكي نجيو نشوفو شنو هما المعطيات. حنا عندنا التصويره هادي في لحظه زمنيه اللي هي 3 سكوند، يعني من الانطلاقه ديالها حتى وصلت هنا 3 سكوند. اذا هنا كاين فيه تي واحد. اوكي وباش نلقاو حنا لا فيتيس خاصنا المده الزمنيه وخاصنا لا ديستانس اللي هي او ا. دونك لا ديستانس هي شحال هنا؟ يعني هنا كاينه 5 4 3 2 1 فوالا. اذا هنا غتكون 3 شنو 3 متر. دونك خصنا ضروري نردو البال لي زونيتي. اوكي دونك اون شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا دي تساوي قلنا شحال 3 متر، وعندنا دلتا تي كتساوي 3 سكوند، لان دلتا تي هي تي واحد ناقص تي زيرو، تي زيرو هي زيرو. اذا هي 3 سكوند. الوغ في شحال تساوي دي سور دلتا تي بالشكل هذا تساوي نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك 3 متر على 3 سكوند تساوي 1 متر بار سكوند. وإحنا جاوبنا على la question numéro 3 et on passe à la question 4. La question 4. La question 4 dit créer le mouvement de D du point D. بطبيعة الحال غادي نديرو الوصف ديال دي ملي توصلها الموجة، يعني شنو هما الخطوات اللي غادي دوز منهم. في نظركم هاد الموجة هادي ملي غتوصل لهنا اش غيوقع على هاد النقطة دي؟ أول حاجة غادي ديرها هي غتنزل لتحت. دونك لو بوين دي فا ديسوندر، من بعد غادي تنزل ملي توصل لها الموجة، ماشي النقطة اللي غتبدا تحرك وإنما الموجة اللي كتوصلها. إذا حنا نفترض هاد الموجة وصلت هنا، دونك غادي تهبط. دونك il va descendre puis il va monter vers le haut. غتطلع، ملي غادي تطلع il va redescendre، من بعد غادي تعاود ترجع تنزل pour prendre la position de repos، باش تاخد يعني لا بوزيسيون دو repos، يعني ترجع في شكل في حالة السكون. اوكي دونك هادو هما لي زيتاب اللي غادي دوز منهم. دونك lorsque l'onde arrive au point, là, au B directement, là, au D, le point D va descendre, puis il va monter vers le haut. Puis elle va redescendre pour prendre la position de repos.
Et voilà, donc lorsque l'onde arrive au point D, le point D va descendre, puis il va monter à là, puis il va redescendre pour prendre la position de repos. Donc les étapes les réduisent maintenant. الكمالة ديال السؤال هي كي لي لا ديوري دو سو موفمون، يعني لو بوين دي واحد النقطة غادي دوز، يعني ملي دوز من هاد الخطوات كاملين شنو هي المدة الزمنية. حنا كنعرفوا واحد السؤال، هاد السؤال هذا كنجاوبوا عليه فقط بلا فيتيس، لأن لا فيتيس هي اللي فيها المدة الزمنية على حسب المعطيات بطبيعة الحال، ماشي ديما، ماشي قاعدة دائمة. إذا هنايا نردو البال ماشي قاعدة دائمة. إذا حنا عندنا هاد الموجة هادي، شنو هي المدة فاش كتقطع، هي علاش كنقلبو هنا. إذا خصني نكون عارف لا فيتيس ونكون عارف لا فيتيس ونكون عارف لا ديستانس. اوكي، دونك لا ديستانس هي لا لونغور دوند، هي لا لونغور دوند اللي كنا قلنا كتبدا من هنا نص دورة نص دورة، إذا هي دورة كاملة من هنا حتى لهنا. إذا شحال هادي فيها 1 متر على حسب هاد لو شيما، هادي فيها 1 متر من هنا حتى لهنا هي مترو، يعني بحال من صفر لواحد. دونك عندنا دي نسميوه دي بريم مثلا باش مبقاوش يتخلطوا لينا، نسميوه دي واحد لأن ديجا قلنا دي هنا هي 3 متر، نسميوها هادي دي واحد تساوي 1 متر. 1 متر. كوا دوطخ حنا بغينا، دونك ديجا كاين عندنا تي ان هنايا، تي ان هي اللي خدمنا بها هنايا دلتا تي. دونك نبدلو هاد واحد نسميوها مثلا نسميوها دي اثنان، دي دو، نقدرو نسميوها اللي بغينا. المهم حنا فقط باش ما يوقعش لينا واحد الخلط، اما التلميذ اللي يكون ضابط امورو عارف شنو تيدير ما يوقع ليه حتى شي خلط. انا ممكن تكتب اون بوز دي ان لا ديستونس ولا لا لونغور دوند. دونك بما ان لا لونغور دوند كاع نسميوها حنا ال باش نخرجو كاع من هاد الاشكال هذا. دونك ال واخا هي اللامدا هي لا لونغور دوند، حنا كنهضرو على مسافة. اذا ال شنو اخر خاصنا لا فيتيس، فيتيس كاين عندنا، لا فيتيس كتبقى نفسها، دونك هي 1 متر باغ سكوند. اذا شحال هي المسافة تي، دونك حنا كنعرفو دونك اون سي كو V est égal D donc L sur نسميوها حنا غير تي، انا هي اللي كنقلبو عليها نسميوها دلتا تي، دلتا تي دو. اوكي، اذا دلتا تي دو هي اللي علاش كنقلبو، هي المدة فاش غادي تتحرك لينا، هي هادي علاش كنقلبو لا دي فاش غتحرك لينا لو بوين دي. اوكي، اذا الا بغينا دلتا تي اش غتساوي لينا، غتساوي لينا ال على في، ال على في. دونك دلتا تي نقدرو نكتبو دلتا تي دو تساوي ال على في. ونديرو ابليكاسيون نيميريك، 1 متر على 1 متر بار سكوند، راه هي نيت واحد شنو 1 سكوند. سكوند لأن هذه 1 على 1 والمتر غتمشي مع المتر، تبقى لنا واحد سكوند. ندوزو لسؤال 5. où se trouvent les points
ABC à la date t' est égal à 4 secondes. Vous vous aidez d'un schéma pour répondre à la question. نجاوب على السؤال 5. دوك خاصنا نكونوا عارفين اولا في ديك المده الزمنيه اللي عطاونا فين غادي تكون واصله هاد الموجه هادي. اوكي، اذا حنا عندنا هنا في تي بريم ايتيغال 4 سكوند. دونك في 4 سكوند خصني نعرف اشنو هي المسافه اللي غتكون قطعتها الموجه، يعني غنقلب على دي بريم، داكشي علاش انا ما سميت انا ال. اذا هنا غنقلبوا على دي بريم، غنقلبوا على دي بريم، و دي بريم راه غادي نجيبوها حتى هي من العلاقه ديال لا فيتيس. دونك هذه علاش كنقلبوا دي بريم. حنا كنعرفوا في تساوي دي بريم على دلتا تي بريم. اوكي، اذا حنا بغينا دي بريم، اذا شنو غتكون دي بريم؟ غتكون هي دلتا تي بريم فوا في، دلتا تي بريم فوا في. اذا دي بريم تساوي في فوا دلتا تي بريم، ونجيو نكملو تساوي لا فيتيس ديجا كاينه عندنا هي 1 متر بار سكوند، متر بار سكوند فوا دلتا تي بريم. واخا هاد لي زونيتي راه تنقول لكم في امتحانات وهذا كاع ما ديروهم، مزيان تكتب هنا في تساوي دلتا تي بريم تساوي، فاش كتجي تحسب ما تدخلش لي زونيتي، انا فقط انا كنشرح. مثلا في دلتا تي بريم شحال قلنا؟ دلتا تي بريم هي 4 سكوند. دونك 4 سكوند لان ناقص تي زيرو، تي زيرو راه هي زيرو، هي 4 سكوند. كتلاحظوا بان عندنا السكوند غادي تختزل، السكوند غتمشي مع السكوند، وغتبقى لينا فقط المتر اللي هي 4 متر ايتيغال ا 4 متر. اذا الا جينا نشوفوا في الشكل فين غتكون وصلت الموجه حاليا واصله هنا، يعني في 2 1 غتكون 2 هنا 3. اذا هنا 3 يعني غتكون واصله هنا فين غتكون لا فروند دوند. هنا قلنا ا لا فروند دوند ا هنا، واحد الوقيته غتوصل هنا. اوكي، هنا فين غادي توصل؟ بمعنى شكون هي النقطه اللي غادي تكون كتحرك؟ دونك ما غادي تكون حتى شي نقطه هنا تتحرك، غتكون هنا تي غتكون هي اللي غتبقى بلاصتها. اذا غادي نشوفوا الشكل، الصوره غادي تكون قلنا الموجه غادي تكون في هذا المكان هذا من هنا حتى لهنا. اذا نشوفوا الشيما كاين عندنا في الاسفل. اذا هي لو شيما اللي كتبين لينا كيفاش غادي تكون لوند في هذه اللحظه هذه. اذا كيف قلنا ما غتكونش حتى شي نقطه كتحرك هنا، غترجع لهاد البلاصه دي بلاصتها بي سي، كلشي يبقى في البلاصه ديالو. اذا هنا فين غتكون الموجه. واذا هادو هما النقاط كيفاش غيكونوا. ندوزو للسؤال الاخير، السؤال رقم 6. Considérons l'extrémité de la corde située au point noté F à 6 mètres de l'ellipse, avec quel retard t'opprime par rapport au point E. Le point F commence-t-il à bouger? Quelle date F est au repos de nouveau? اوكي، باش نجاوب على هذا السؤال قال لك اف كاينه في الاكستريميتي الاخر ديال لاكورد. اذا امتى غادي توصل ليها الموجه؟ امتى غادي توصل ليها الموجه؟ هنا بطبيعه الحال بالنسبه ل يعني ملي كتكون الموجه في امتى غادي توصل لاف، علما ان المسافه بين و اف هي 6 متر. اوكي، اذا قلنا ملي كتكون الموجه في غتكون الموجه في
هي راه غادي توصل باقي لديك اف اللي غتجي في الاخر هنايا، يعني 6 متر غتوصل ليها، ولكن توصل لها معطله شويه. داك التاخر الزمني اللي هو لو غوطا هو اللي غادي نحسبو حنا، وحتى هو غادي نحسبوه بعلاقه ديال لا فيتيس. كيف كتشوف هاد العلاقه ديال في تساوي دلتا تي جاوبت لينا على كلشي هاد الاسئله تقريبا. اذا غادي نحسبوها هنا، نديرو لا كيستيون نيميرو 6. لا كيستيون 6. اذا اول حاجه خصني نحسبها، قلنا بغينا الطو ياك، اوكي. اذا الطو هي بحال قلنا بغينا دلتا تي، يعني غتكون هي المسافه مقسومه على لا فيتيس، المسافه مقسومه على لا فيتيس تو سامبلومون. اذا طو بريم، يعني الطو هو مده زمنيه، سواء بغيتي دلتا تي سواء نامبورط كوا، هي المسافه اللي قلنا هي او اف، المسافه من او حتى الاف، او اف على لا فيتيس تساوي او اف هي 6 متر على في لا فيتيس هي شحال؟ هي واحد متر بار سكوند. راه كنقول لكم لي زينيتي نتوما ما خصكمش ديروهم في التطبيقات العدديه، انا كنديرهم غير باش نشرح. دونك المتر غيمشي مع المتر، وغتبقى السكوند بما انها كاينه تحت غتعاود تطلع الفوق، ديال تساوي 6 سكوند. اذا المده الزمنيه اللي غادي او التاخر الزمني هو 6 سكوند. هنا لا كيستيون 6 سكوند باش تبدا تتحرك. كيل دات اف اي او روبو دو نوفو، يعني الا بدات كتحرك من بعد 6 سكوند اش من وقيته غادي تعاود ترجع للحاله ديال الروبو. حنا كنعرفوا الموجه شحال كتستغرق ملي تتبدا حتى تسالي. كاين واحد السؤال هنا اللي جاوب لينا عليه، هو سؤال رقم هذا، سؤال رقم 4. كاين لا ديغي دو سون موفمون، يعني لا ديغي اللي كتستغرقها كل نقطه، يعني هي اللي غادي تمر منها الموجه. يعني حتى كل نقطه انا خدمنا دي دابا نفس الشيء اللي يوقع للنقطه اف، حتى هي غتستغرق نفس المده. شحال هي المده؟ هي ان سكوند، يعني من بعد ان سكوند، دابا في 6 سكوند غتبدا تتحرك، من بعد ان سكوند غادي تكون وقفات. اوكي، دونك ابري ان سكوند غتكون وقفات. دونك لا دات كيل دات اف اي او روبو دو نوفو. دونك اف اي او روبو ا نوفو، اف اي au repos à nouveau ملي تكون طو تساوي 6. دونك نكبرو شوية، 6 سكوند بليس 1 سكوند. قلنا فقط الثانية وحدة اللي كتستغرق الموجة، دونك هي 7 سكوند. اوكي، دونك من بعد 7 سكوند غتكون رجعت ثاني للحالة ديال الروبو. اذا بهذا نكون قد انهينا هذا التمرين. نتمنى تكونوا استوعبتوا شي شويه. الا كان شي سؤال في التعليقات نجاوب عليه ان شاء الله.